afternoon. আমি শাইনি চ্যাটার্জি, জেরিয়াট্রিক অ্যান্ড ডিমেনশিয়া কোর্সের একজন স্টুডেন্ট। সো এই কোর্সটা যখন আমরা করছিলাম তখন আমরা একজন কেয়ার গিভারের কী ভূমিকা হতে পারে সেটা সম্পর্কে একটু জানতে পারছি। যে মেনলি এই কোর্সটার উদ্দেশ্য এটাই যে একজন ক্লায়েন্ট বা একজন ডিমেনশিয়া আক্রান্ত পেশেন্ট কীভাবে তাদের একটা সুস্থ লাইফস্টাইল আমরা দিতে পারি সেটাই আমরা লক্ষ্য রাখছি এবং সেটাই শেখার চেষ্টা করছি। তো আজকে আমরা যে বিষয়টির উপর আলোচনা করব সেটি হলো চ্যালেঞ্জেস অ্যান্ড পলিসিস ফর সিনিয়র সিটিজেন্স ইন ইন্ডিয়া। আজকের লেকচারের প্রধান বক্তা হলেন অ্যাডভোকেট অভিক কুমার দাস। উনি পেশাগতভাবে কলকাতা হাইকোর্টের অ্যাডভোকেট এবং অন্তরের সাথে বহু বছর ধরে যুক্ত লিগাল অ্যাডভাইজার হিসেবে। ওনাকে অসংখ্য ধন্যবাদ আজকে উপস্থিত থাকার জন্য এবং আমাদের এই যে সেমিনারটি এটি অর্গানাইজ করতে সাহায্য করার জন্য। আমরা ওনাকে অভ্যর্থনা জানাতে চাই ছোট্ট একটি গিফট দিয়ে। তো আমি আমার আরেকজন যে স্টুডেন্ট আছে সীমাদিকে একটু ডেকে নিচ্ছি ওনাকে ফেলিসিটেট করার জন্য। থ্যাংক ইউ। আজকের এই লেকচারটির পরে আশা করছি আমাদের সবারই অনেক প্রশ্ন থাকবে, আমরা অনেক কিছুই জানতে পারবো এবং সেখান থেকে আরও বেশি প্রশ্ন করবো। তো প্লিজ এই লেকচারটি যখন শেষ হয়ে যাবে আপনারা আপনাদের যে প্রশ্নগুলো আছে সেগুলো স্যারের কাছে রাখতে পারেন। তো আমি স্যারকে অনুরোধ করবো যে এই বিষয়টি সম্পর্কে বলার জন্য। Good afternoon, everybody. My topic is very difficult topic. When I passed in the year 1999, the law course, there was nothing relating to senior citizens law or senior citizens act. Because one reason is, in 1947, when India became independent, the average life expectancy was around 32 years. So at that point of time, nobody used to have any thoughts about senior citizens. Now it is around 70 years or something like that. So people have come to think about the senior citizens, their welfare and all those things. The very first law in India regarding senior citizens came in the year 2007, the first Senior Citizens Act. This is the only law which is a law solely dedicated for welfare of the senior citizens. There are other provisions in the Constitution, in the Criminal Procedure Code, and some personal laws like Hindu laws and the Muslim laws. But the general protection targeted for the senior citizens is the Senior Citizen Protection Act 2007. The article of Constitution provides certain basic rights for the senior citizens, which is also applicable for the general population. The specialty for the senior citizens are that they have some rights not to be abused and some priorities in certain sectors. The state should protect them. One of the change which was made for the senior citizen in the Criminal Procedure Code is section 125, where the senior citizen can ask for maintenance from his or her children. Now this provision has been elaborated in 2007 Act, which says that if an individual with a senior citizen, and senior citizen has been defined as a person who is more than 60 years of age, has no means to live diligently within his own capacity. In that case, his son, daughter, married daughter, and relatives who is also eligible to receive inheritance from that person, liable to make payment for the welfare and daily needs of the individual.
senior citizen. So this is the act. There is two protections. One is that a maintenance of 10,000 maximum has to be provided to the individual senior citizen for his care by the sons, daughters and relatives who is supposed to get inheritance from that senior citizen. And the second provision is that if the senior citizen has gifted a property of his or some property, a part of the property, with the expectations that the person to whom the gift is being made will look after him, and he is not looking after him after some time, that gift will be cancelled by the tribunal. So these are the two protections the law has provided. Otherwise, there is no special or extra benefit for the senior citizens so far as this act is concerned. Basic 2 acts, 10,000 rupees per month maintenance, who is not able to maintain themselves, from their sons, daughters, married son, married daughter, even grandchildren who is 18 years or more, even grandchildren. And in case there is a gift of property by the senior citizen to the person who has promised or given a undertaking that he will be looking after him, has failed to look after, in that case the court can pass an order cancelling the gift. So this is the two provisions which protects the senior citizens under the 2007 Senior Citizens Act. The other laws, Hindu law, which is not a codified law, but a personal law of the Hindus, which says that the legal heirs or the sons and daughters has the responsibility to look after the parents. In Muslim law, there is also similar provisions. The father, the son and daughters has to look after the parents. In Christian and Parsi law, there is no such special provision for the children to look after. They have to go to the criminal court under section 125 to ask for the maintenance. So this is the general law for the senior citizens, and now we are looking for some more protection, some more benefits. The government is also providing that, but there is no law. The government is providing certain benefits, like in the income tax law, certain exemptions are there. For train travel, air travel, there are concessions. For banks, they are providing some extra interest to the senior citizens. But these are not codified, or there is no specific law, but this is being practiced under the government's initiative. And these are welcome steps. But for treatment, there is no specific law which says that some protection or some provisions is to be made. The only the government provides is that every citizen has the right to go to the government hospital and get treatment. And the government is only providing one benefit in case of serious senior citizens, that they will have a desk where they can make get early treatment, or they don't have to wait in the line, which generally we see in the government hospitals. A big line is there, so they can jump the line and jump the queue and get the treatment. This is the benefit the government is providing in case of government hospitals, but no private hospitals are providing such kind of treatment or facility to the senior citizens. Voluntarily, they are providing some cases, but no specific order or rules is there. So this is the law which, to sum up, pertains to senior citizens. Now, in case if you have any questions, I can answer. কারোর কোনো যদি প্রশ্ন থাকে? স্যার, একটা বলছি, আমি এরকম একটা এনজিও গিয়েছিলাম, যেখানে বয়স্ক মানুষ তার ছেলে সম্বন্ধে কমপ্লেন, খুব কমপ্লেন, কিন্তু সে কোনোভাবেই নিজের আদালতে যেতে পারছেন না। তো এই 2007-এর যে অ্যাক্টটা হয়েছে সিনিয়র সিটিজেন জন্য, এই অ্যাক্টে কি এমন কোনো প্রভিশন
প্রভিশন আছে যে তাদের হয়ে কোন একটা এনজিও তাকে মানে তাদের হয়ে প্রসিড করতে পারে? হ্যাঁ, এটা একটা প্রভিশন, স্পেশাল প্রভিশন করা আছে, যেখানে বলা হচ্ছে যে সিনিয়র সিটিজেন যদি নিজে করতে না পারে, তার রিলেটিভসও যেতে পারে, অন্য কাউকে সে অ্যাপয়েন্টও করতে পারে, বা সরকার থেকে লিগাল এড দিতে পারে। সরকার থেকে যে 60 ইয়ার্সের জন্য যে কেউ এলিজিবল ফর লিগাল এড তারাও করতে পারে। যে কোনো অর্গানাইজেশন অন বিহাফ অফ দ্যাট সিনিয়র সিটিজেন উনি গিয়ে কেসটা ফাইল করতে পারেন। আরেকটা যেটা এখানে বেনিফিট দেওয়া হয়েছে, যে এই অ্যাক্টে জেনারেলি ছেলে যদি দেশে বা অন্য জায়গায় থাকে, ধরুন সে গ্রামে থাকে, ছেলে হয়তো কলকাতা শহরে কাজ করছে, কলকাতা শহরে গিয়ে তাহলে যেখানে ছেলে থাকে তার জায়গায় গিয়ে কেস করতে হবে। মানে আমাদের যেটা নিয়ম, যে ডিপেন্ডেন্ট যেখানে থাকে সেখানে গিয়ে কেসটা ফাইল করতে হয়। তো এইখানে একটা প্রসিডিউরাল যেটা বেনিফিট দেওয়া হয়েছে সেটা হচ্ছে যে সিনিয়র সিটিজেন যদি এই মামলা 2007 এর মামলাটা করে, তো তার বাড়ির কাছে যে কোর্টটি হবে সেই কোর্টে গিয়ে উনি কেসটা ফাইল করতে পারবেন। উনি হয়তো ইকোনমিক্যাল সেই মানে এবিলিটি ওনার নেই, এটা কি গভর্নমেন্ট সাপোর্ট করে? মানে গভর্নমেন্ট 60 ইয়ার্স এর সবাইকে, মানে মোর দেন 60 ইয়ার্স যদি যে কেউ হয় তাদেরকে লিগাল এড প্রোভাইড করে। লিগাল এড মানে পুরো সরকার থেকে যে খরচাটা, মানে একটা মামলা করতে যা খরচা সেটা প্রোভাইড করে। আর ওনার মেইনটেনেন্স যে 10,000 টাকা যেটা দেওয়া আছে, ওই 10,000 টাকা ম্যাক্সিমাম দেওয়া আছে, তো এবার তার যদি ইকোনমিক মানে হসপিটালাইজেশন হয় বা কোনো সেক্ষেত্রে ওর কোনো মানে এক্সটেন্ডের কোনো স্কোপ নেই। আইনের চোখে তো নেই। এবার সেটা যদি কোনো স্পেশাল কোনো কিছু কারণ দেখিয়ে যে ছেলের আছে সেটা যদি করতে পারে ভালো, কিন্তু আইনে 10,000 টাকাই বলা আছে, ম্যাক্সিমাম 10,000 টাকাই দিতে পারে কোর্ট। তাই এটা আমি শুনেছিলাম যে এরকম একটা কেস হয়েছিল, কিন্তু সেক্ষেত্রে ছেলে দেখাচ্ছে তার ইনকাম নেই, এই 10,000 টাকা দিতে পারবে না বাবার জন্য। হ্যাঁ, তো সেক্ষেত্রে এই ধরনের প্রভিশনে আমরা কি করতে পারি? একটা এনজিওর তরফ থেকে যদি আমরা তার সাপোর্ট দিই, আমরা কি করতে পারি ব্যাপারটা? দেখুন, তার যদি 10,000 কোর্ট যদি অর্ডার করে দিয়ে থাকে যে 10,000 টাকা দিতে হবে, আর সে যদি না দেয় তাহলে তার ইমপ্রিজনমেন্ট হবে, মানে সেটা হয়ে যাবে কন্টেম্প্ট অফ কোর্ট। সেইটা যদি ওর সেই অর্ডারটাকে ভায়োলেট যদি করে তাহলে ওর যা প্রসিডিউর সেটাই হবে। কিন্তু সে যদি দিতে না পারে তার থেকে তো আর পূর্ণভাবে কিছুভাবে মানে আদায় করা যায় না, তাকে শুধু জেলে পাঠিয়ে হবে। স্যার, আমার একটা প্রশ্ন আছে, প্রশ্নটা একদম সম্পূর্ণ এর মধ্যে নয়, মানে আমার নিজের এই বিষয়ে কাজ করতে করতে আমার কতগুলো চিন্তা এসছে, সেটা আপনাকে শেয়ার করছি। আপনি একজন ইনাম লয়ার, যদি আপনার জীবনদশায় এটাকে এস্টাবলিশ করানো যায় বা এটাকে ফ্রুটফুল করা যায়, তাহলে হয়তো আগামী দিনে সুবিধা হতে পারে। দেখুন, আমরা এটা জানি সবাই যে সরকারি নির্দেশে খুব তাড়াতাড়ি সবার আধার কার্ড হয়ে গেল, সরকারি নির্দেশে সবাইকে ভ্যাকসিন নিতে হলো, এইগুলো কিন্তু সব ম্যান্ডেটারি হয়ে গেছে। কিন্তু আমরা যদি এরকম কিছু অ্যামেন্ডমেন্ট তৈরি করতে পারি যে আজকে আমরা বাবা মার কথা বলছি, মানে সন্তান যখন বাবা মা সন্তানকে এলিজিবল করলো, লেখাপড়া শিখিয়ে পড়াশোনা করালো, তারা চাকরি পেলো বা তারা ইনকাম করলো, সংসার করলো, সেই সময় বাবা মা নিঃস্বার্থভাবে, এটা আমরা সবাই জানি, তাদের সম্পূর্ণটা দিল। কিন্তু সরকার থেকে যদি এরকমই কিছু করা হয়, যারা সরকারি করুক বেসরকারি করুক, যেমন আমাদের পিএফ আছে, গ্র্যাচুইটি আছে, প্রভিডেন্ট ফান্ড আছে, সেখান থেকে একদম চাকরির ডেট থেকে উইদাউট এনি হেজিটেশন এমন কিছু ল এলো যে তোমার ওখান থেকে বাবা মার জন্য ভবিষ্যতে একটা পার্সেন্টেজ টাকা জমা হবে, এবং তুমি চাও না চাও সেটা সরকার, সেটা বাবা মার যেরকম পেনশনের মতো ওটা তাদের কাছে চলে যাবে। যদি অর্থনৈতিকভাবে যদি এই জায়গাটা সাপোর্টিভ করে তোলা যায়, আমার মনে হয় আগামী দিনে সবাই, আমার মনে হয় ইনিশিয়ালি যদি কেউ, ধরুন আমি নতুন আজকে চাকরিতে ঢুকছি, ব্যাংক যদি বলে যে এইটা তোমার বাবার জন্য তোমার মায়ের জন্য, সবাই ইয়াং জেনারেশন এগ্রি করে যাবে, কারণ সরকারি নির্দেশ ওটা। এইটাকে যদি নির্দেশ হিসাবে প্রতিফলিত করা যায়, তাহলে কিন্তু এই যে সিনিয়র সিটিজেনদের জন্য যে একটা আমাদের সবসময় একটা আলোচনা চলছে, সিনিয়র সিটিজেন খারাপ অবস্থায় আছে, লেস ডিগনিফাইড, এই আলোচনাটারও কোনো স্কোপ নেই। ওরা ওই টাকাটা পাচ্ছে, যেমন 10,000 টাকার প্রশ্নটা উঠলো, সেটাও নেই, অনেকগুলো টাকা জমলো। এবার তার জন্য বিভিন্ন ধরনের সোশ্যাল সাপোর্ট সিস্টেম দিয়ে মানুষটার লাইফটাকে, একটা মেন তো টাকা, একটা জায়গায় আমরা নিয়ে যেতে পারি। এরকম যদি কিছু চিন্তা ভাবনার অবকাশ থাকে, সেটা যদি কখনো বলবৎ হয়, খুব খুশি হবো, কারণ আমি এটা সবসময় এই স্বপ্নটা দেখছি
কারণ আপনি নিজে জানেন, হয়তো দেখেছেন যে কানাডা একটা পলিসি করেছে যে সিনিয়র সিটিজেনদের জন্য টাইম অ্যান্ড সিস্টেম। স্টুডেন্টরা তাদের ইয়াং টাইমে কোনো সিনিয়র সিটিজেনকে সার্ভিস দেবে, সেই সার্ভিসটা সরকার লিপিবদ্ধ করে রাখবে, ওর যখন জীবনে দরকার হবে তখন সরকার সেটা আবার সুইচ করে দেবে। এটা কিন্তু খুব ফ্রুটফুলি চলছে। আমি ওই চিন্তাটাকে মাথায় রেখে আমার এই প্রশ্নটা এলো আপনাকে করলাম। ইউর রেসপন্স। হ্যাঁ, এটা তো মানে আপনি যেটা বলছেন খুবই ভালো কথা বলছেন। কানাডা এগুলো খুব এসে গেছে কারণ তাদের সিনিয়র সিটিজেনের পার্সেন্টেজ অনেক বেশি। আমি যেটা প্রথমেই বলছিলাম যে ভারতবর্ষ যখন স্বাধীন হয় তখন লাইফ এক্সপেক্টেন্সি ছিল অ্যারাউন্ড 32 ইয়ার্স। তো 32 বছর যখন লাইফ এক্সপেক্টেন্সি, সেখানে সিনিয়র সিটিজেনের পার্সেন্টেজ হয়তো খুবই কম ছিল। এখন সেটা বাড়তে বাড়তে 70, 75, 76 এরকম হয়ে গেছে। তো সিনিয়র সিটিজেনদের সংখ্যাও বাড়ছে। তো যখন সিনিয়র সিটিজেনের সংখ্যাটা বাড়বে তখনই তো তাদের নিয়ে আলোচনা হবে। 2-4 জন ভারতবর্ষে 150 কোটির মধ্যে যদি 1 লাখ সিনিয়র সিটিজেন থাকে তখন তাদের নিয়ে খুব একটা আলোচনা হবে। কিন্তু যখন সংখ্যাটা বেড়ে যাবে তখনই তাদের ভরণ পোষণ, তাদের কিভাবে দেখাশোনা হবে। তো কানাডাতে এই পার্সেন্টেজটা অনেক বেশি, কারণ তাদের অনেক উন্নত দেশ, আমাদের থেকে অনেকটাই এগিয়ে। তো তাদের দেশে এগুলো এসে গেছে। আমাদের দেশে স্টেপ বাই স্টেপ বেবি স্টেপস নেওয়া হয়েছে। আমাদের দেশে 2007-এ একটা অ্যাক্ট এসছে, সেখানে বলা হয়েছে 10,000 টাকা। কিছুদিন পরে দেখবেন যে ওটা রিভাইজ করে 20,000 টাকা করে দেওয়া হয়েছে, ম্যাক্সিমাম অফ 20,000, তারপরে ওটা 40,000 হবে। এই করে আস্তে আস্তে বাড়বে। এবং আপনি যে যেগুলো বলছেন যে কিছু টাকা কেটে নেওয়া হবে, এগুলো হয়তো তখন সাজেশন হিসেবে যাবে, পুরোটা না হলেও কিছুটা ইমপ্লিমেন্ট হবে। তো এইটা আমাদের তো আস্তে আস্তে সবকিছু ইমপ্লিমেন্ট হয়, সবকিছু একদিনে বললেই সঙ্গে সঙ্গে হয়ে যায়। আশা করছি আপনি যেগুলো ভাবছেন সেগুলো হয়তো কিছুদিনের মধ্যে সেগুলো নিয়ে সরকারও ভাববে এবং ইমপ্লিমেন্ট কিছুটা তো হবেই। থ্যাংক ইউ। নমস্কার স্যার। আমার প্রশ্নটা হচ্ছে যে আমি গ্রামের দিকে থাকি এবং একটা এনজিওর সঙ্গে যুক্ত। তো খুব কাছ থেকে দেখেছি স্যার, অনেকে বাবা মার বিয়েও করে দেয়, খেতেও তো দেয় না, সেটা বাড়িতেও থাকতে দেয় না। তো এইরকম পরিস্থিতিতে ওনারা খুব ভয় পান। যদি কেউ গিয়ে পরামর্শ দেয়, এনজিওর লোক বা পাশের গ্রামের কোনো লোক, যে আপনি আইনের সহায়তা নিন, সেটা ভীষণভাবে ভয় পায় যে আমি উল্টে ছেলের কেস করবো। সেটা একটা ভালোবাসার জায়গা থাকে আর একটা ভয়ের জায়গা থাকে যে আরো উল্টে যদি বিপদ হয়। তো ধরুন কেউ ওনাকে বুঝিয়ে আইনের সহায়তা নেওয়ার চেষ্টা করলে উনি রাজি হলেন। তো এমন কোনো সহায়তা নাম্বার বা কেউ আছেন কি, বা কোনো সংগঠন যে লিগাল দিকটা আইনের ওনাকে পুরোপুরি হেল্প করবে? দেখুন, আমি তো ব্যক্তিগতভাবে এরকম কোনো সংস্থাকে চিনি না, তবে প্রত্যেকটা ডিস্ট্রিক্টে একটা করে লিগাল এড, প্রত্যেকটা কোর্টে, ডিস্ট্রিক্টে না, প্রত্যেকটা ডিস্ট্রিক্টে প্রত্যেকটা কোর্টেই একটা লিগাল এড অফিস থাকে, যেখানে সরকার থেকে লিগাল এডের অ্যাডভোকেটদের অ্যাপয়েন্ট করা থাকে। সেখানে গিয়ে কিছু কিছু ক্রাইটেরিয়া থাকে কারা কারা লিগাল এড পাবে। সেই ক্রাইটেরিয়াটা ফুলফিল করলেই সরকার থেকে লিগাল এড প্রোভাইড করে। লিগাল এড মানে ফ্রিতে আইনি সাহায্য, সেটা যেটাই হোক পুরোটাই সরকার থেকে দেবে। এবং আমাদের দেশে আজ পর্যন্ত যেটা আইন আছে যে 60 ইয়ার্স এন্ড অ্যাবাভ যদি কেউ হয়, তার যদি লিগাল কোনো অ্যাসিস্ট্যান্স দরকার হয়, তো সরকার থেকে চাইলে, সরকারের কাছে চাইলে অ্যাপ্লিকেশন করতে হয়, তো পাবে। তো সেই জন্য আমার মনে হয় যে এনজিও আমি বলতে পারবো না, কিন্তু গভর্নমেন্টই আছে যে লিগাল এড প্রোভাইড করছে। তো কোর্টে দেখবেন কোনো না কোনো একটা জায়গায়, একটা ঘরে বা কোথাও, মানে সব কোর্ট আমি চিনি না, একটা ভালো জায়গাতেই থাকে যে বড় বড় করে লেখা থাকে যে লিগাল এড অফিস। সেখানে গিয়ে এনজিও গিয়েও বলতে পারে যে আমরা এইভাবে করতে চাই, আপনারা প্রোভাইড করুন, বা যিনি করতে চান তিনি নিজে গিয়েও বলতে পারেন যে এই আমার এরকম সমস্যা, আমি এরকম, আমার 60 বছর বয়স, আমার লিগাল এড আমি পেতে অ্যাপ্লাই করতে চাই, তো তিনিও এটা পেয়ে যাবেন। মানে এটা খরচ লাগবে সরকারি না, খরচ লাগবে না। খরচ কোর্টের জন্য যা খরচ লাগবে, লয়ারের ফিজের জন্য যা খরচ, সবই লাগবে, কিন্তু সেটা সরকার থেকে দিয়ে দেওয়া হবে। সেটা সরকারি প্যানেলে যারা থাকে তাদেরকে দিয়ে দেওয়া হবে, ডাইরেক্টলি তাদের দিতে হবে, মানে সরকার তাদেরকে দিয়ে দেবে, ব্যক্তিকে কোনো কিছু দিতে হবে। আমি বলতে চাইছি যে আমরা এখানে একজন ভালো কেয়ার গিভার গেলে যা যা জানতে শিখতে হয় সেটা শিখতে এসেছি। আমার বক্তব্য হচ্ছে যে আমরা যখন এই পেশেন্টদের দেখাশোনা করবো, তখন অনেক সময় দেখেছি যে তার ছেলেমেয়েরাই তার সমস্ত সম্পত্তি পাওয়া যখন হয়ে যাচ্ছে এবং পেশেন্ট যখন
মানসিক ভারসাম্য হারাচ্ছে তখন তাদের ভ্যালুটা থাকে না, তাদের খুব নেগলেক্ট করে। সে যে কোনোভাবেই নেগলেক্ট করে, তাদের খাওয়া দাওয়া থেকে শুরু করে তাদের চিকিৎসা থেকে শুরু করে সব দিক থেকেই নেগলেক্ট করে। বাট আমরা একজন কেয়ার গিভার হিসেবে এটাকে কীভাবে প্রোটেস্ট করতে পারি, মানে আমরা সেটা তাদের পাওনাটা কী করে বাড়িয়ে দিতে পারি? দেখুন, এটা তো দুটো অ্যাসপেক্ট আছে। সে যদি মানে আইনের সহায়তা নিতে চায় তাহলে তো ওই 2007 অ্যাক্টে গিয়ে 10,000 টাকা করে যেটা আছে সেটা একটা অ্যাপ্লিকেশন করে করলে পাবে। আর যদি সম্পত্তি থাকে তাহলে সেই সম্পত্তিটা যদি ওই আরেকটা যেটা বলেছিলাম যে অনেক সময় গিফট করে দেওয়া হয়, সেটা ক্যান্সেল করে দিতে পারে গিফটটা। এছাড়া আইনের দিক থেকে তো আর কিছু করতে পারবে না। এবার আইনের বাইরে থেকে সবাই মিলে যে সমষ্টিগতভাবে যেটা করতে পারি সেটাই আমরা গিয়ে বলতে পারি যে এটা ঠিক হচ্ছে না বা এটা ভুল হচ্ছে। এবং সেখানে যদি কোনো রকম অ্যাবিউজ হয়, মানে খাবার ঠিক মতো দিচ্ছে না, মানে খেতে দিচ্ছে না, না খেয়ে নিউট্রিশন যতটা দরকার তার থেকে কম হয়ে যাচ্ছে, শরীর খারাপ হয়ে যাচ্ছে, সেগুলো যদি হয় সেগুলো আবার ক্রিমিনাল অ্যাক্টের আন্ডারে গিয়ে করতে পারে যে এগুলো প্রোভাইড করছে না, তখন সেখানে পুলিশ ব্যবস্থা নিতে পারে। যেহেতু আমরা যেটা শিখেছি যে প্রমাণ না দিয়ে কিছু করা যায় না আর কি, তাহলে আমাদের কি প্রুভ করতে হবে যে উনি খেতে পাচ্ছেন? হ্যাঁ, অবশ্যই কোর্টে সত্যি কথা বলতে গিয়ে প্রমাণ ছাড়া, কারণ আপনি যার বিরুদ্ধে বলবেন সে তো বলবে না আমি খেতে দিই, পর্যাপ্ত পরিমাণ খেতে দিই, যতটা খাওয়ার দরকার ততটাই দিই। এবার সেইটা দিচ্ছে কি দিচ্ছে না সেটা তো কোর্টের সামনে প্রমাণ করলেই কোর্ট ওটা বিশ্বাস করবে যে হ্যাঁ এটা হচ্ছে না, তখনই সে উপযুক্ত অর্ডার পাস করবে। কিন্তু সেটা প্রমাণ করতে যা ডকুমেন্ট বা সাক্ষী দরকার সেটা আপনাদেরকেই নিয়ে যেতে হবে। আর এই যে ট্রিটমেন্ট যে ব্যাপারটা, অনেক সময় দেখা যাচ্ছে যে ট্রিটমেন্ট করাতে চাইছে না, মানে ট্রিটমেন্ট করিয়ে আর কি হবে, সেই জায়গাটা আমরা কি করতে পারি? ট্রিটমেন্ট যদি ট্রিটমেন্টের দরকার থাকে আপনারা নিয়ে গিয়ে হাসপাতালে ভর্তি করতে পারেন। মানে এখানে আমরা গভর্নমেন্টের কোনো যেতে পারি, মানে গভর্নমেন্টের মানে আইনি সহায়তা, যেটা এখন ব্যাপারটা কি হয়ে গেছে আমাদের এখানে, আইন করে যদি কিছু না করা হয় তাহলে সেটাকে কোনো সেটা কিছু গায়ে মাখে না কেউ, সেটাই বলতে মানে শরীর যদি খারাপ থাকে হাসপাতালে নিয়ে যেতে পারেন, কিন্তু সেটা আইনে কোথাও বলা নেই যে মানে ছেলে মেয়েকে সেটা করতেই হবে এরকম কিছু, মানে সেটা কিন্তু স্পেসিফিক বলা নেই যে আইন মানে শরীর খারাপ হয়ে গেলে নিয়ে যেতেই হবে। তবে যেটা বলা এই জন্যই নেই যে জেনারেলি আমরা দেখি যে শরীর খারাপ হয়ে গেলে সবাই হাসপাতালে নিয়ে যায়। আর যেহেতু এখনো ভারতবর্ষে সরকারি যে হাসপাতালগুলো আছে সেটা বিনামূল্যে চিকিৎসা প্রদান করে, তো সেখানে যেতে খরচা যেহেতু নেই, তো সবাই আশা করে যে শরীর যদি সত্যিই খারাপ হয় তাহলে তারা ওই হাসপাতালে নিয়ে যাবেন, সেখানে চিকিৎসা। আসলে ব্যাপারটা স্যার হয়ে গেছে কি, আমরা সবসময় ভাবি ছেলে মেয়ে যখন নিশ্চয়ই তাদের কর্তব্য করবে, বাবা মাকে কি আর ফেলে দিতে পারে, কিন্তু আমরা খুব কাছ থেকে দেখছি যে এতটা টর্চার মানে মানসিক বা শারীরিক সব দিক থেকেই করা হয়, যেটা আমি জানি না এটার আইন হওয়াটা খুব দরকার, যে এটা করা যাবে না, এটা করতে বাধ্য। তার পেনশনের টাকাই তারা ভোগ করছে, অথচ তাকে বঞ্চিত করছে, এটা আমি বলতে চাই। এটা তো খুব মানে পার্সেন্টেজ হিসেব করে দেখলে তো খুবই অল্প, তাই জন্য এটা নিয়ে তো সেরকম ভাবে এটা অনেকটাই হচ্ছে বাইরে আসছে না, অনেকটাই হচ্ছে বাইরে আসছে না, কারণ বাবা মা মৃত্যুর আগের মুহূর্ত পর্যন্ত ছেলে মেয়েকে টানতেই থাকে, অন্তত আমাদের ভারতবর্ষে। হ্যাঁ, বাইরে না এলে তো সেটা ঠিক আলোচনার ব্যাপার হয়ে ওঠে না। যদি ধরুন কারো বাড়িতে এরকম সমস্যা হচ্ছে, তাকে যখন প্রশ্ন করা হচ্ছে সে যদি বলে না আমার এরকম কোনো আসলে সমস্যা আমরা নেই, যাদের নিয়ে কাজ করছি স্যার, তারা তো স্মৃতিশক্তিটা হারিয়ে গেছে তাদের, এই মানুষগুলো প্রচন্ড ভাবে রিগার্ডিং মানে এই ব্যাপারটা মানে ট্রিটমেন্টের ব্যাপারটা বলছি, অসুখ ওরকম হতে পারে ফিজিক্যাল বা মেন্টাল। মেনলি মেন্টালি যদি হয়, মেন্টাল হেলথ কেয়ার অ্যাক্ট অনুযায়ী যদি কেউ কোনো মেন্টাল পেশেন্টকে নিগলেক্ট করে তাহলে আইন আছে, টেক অ্যাকশন এগেইনস্ট দ্যাট। তার মানে বাবা মা যদি কারোর মেন্টাল প্রবলেম হয় আর ছেলে মেয়ে ঠিক মতো দেখছে, নেগলেক্ট করছে ট্রিটমেন্টটা, then case then under Mental Health Care Act 2017 definitely case করতে পারে against ছেলে মেয়ে, এটা প্রভিশন আছে। সেটা হলো মেন্টাল হেলথের ব্যাপারে। জেনারেল হেলথের ব্যাপারে সেরকম কোনো আলাদা আইন নেই, কিন্তু ইট উইল কাম আন্ডার নেগলেক্ট।
আন্ডার নেগলেক্ট যদি ডেলিবারেটলি দেখা যায়, যদি দেখাতে পারে যে ছেলেমেয়েরা ডেলিবারেটলি নেগলেক্ট করছে, প্রুভ করতে হবে, এমনি বললে তো হবে, প্রুভ করতে হবে। বাট ইফ ইট ইজ শোন অ্যাজ neglect of their parents, elderly parents who are unable to take care of themselves, সেটা যদি দেখাতে পারে ডেফিনেটলি কেস করা যাবে, দ্যাট ক্যান বি ডান। নেক্সট একটা পয়েন্ট যেটা বলছিল যে বাড়ি থেকে ছেলেমেয়েরা বাবা মা বার করে দিয়েছে, অনেক জায়গায় দেখা হচ্ছে। দেয়ার এগেন দুটো ব্যাপার আছে, জমি বা বাড়ি কার নামে আছে সেটা ইজ ইম্পর্টেন্ট। যদি বাবার নামে হয় বা মার নামে হয় তাহলে ডেফিনেটলি ওদেরকে তো বার করা যাবে না, কেস করতে পারে ইমিডিয়েটলি, রাইট? ডেফিনেটলি কেস করতে পারে। এবার যদি যেরকম অভিজ্ঞতা বলেছে যে গিফট ডিড করা হলো বা সামথিং লাইক মানে দেওয়া হলো ছেলেমেয়েদেরকে লিখে দিয়েছে বা অন্য কাউকে লিখে দিয়েছে, if there is a provision in that gift deed that the recipient or donee will take care of the donor till his or her death, তাহলে ওটা লিগ্যাল বাইন্ডিং আছে। ওটা ওই লাইনটা যদি না লেখা থাকে তাহলে লিগ্যাল বাইন্ডিংটা থাকছে না। সো যদি এমন দেখা যায় যে পিপল ইউ আর ইন কন্ট্যাক্ট বা কেয়ার গিভার হিসাবে বা হতে পারে যে ইউ আর ফ্রম এনজিও সাইড থেকে হয়তো ইউ আর কামিং অ্যাক্রস পিপল লাইক দিস, তাহলে এটা বলতে হবে যে ইফ ইউ আর গোয়িং টু গিভ আ বিগ গিফট ডিড টু এনিবডি, টু সান অর ডটার, এই লাইনটা কিন্তু মেনশন করতে হবে। ছেলে মেয়ে বলবে কেন ওটা লিখছে, আমি তো আছি, বাট ইট হ্যাজ টু বি রিটেন। Because if it is not written over there specifically that I am giving this land or building or house to my son as a gift, but he has to take care of me till the end of my life, ওই লাইনটা যদি না থাকে তাহলে কেস করে লাভ হবে না। বাট এটা যদি থাকে ডেফিনেটলি দেখ অনেক কেস আছে যেখানে এরকম কেস গেছে, ছেলে মেয়েদেরকে বার করে দিল বা জমি জায়গাটা বাবা মা পেয়ে গেছে, ইট ইজ পসিবল। বাট ওই লাইনটা থাকতে হবে, লাইন না থাকলে কিছু করা যাবে না, বিকজ আইন দেখবে কি লেখা আছে, নাম দেখবে। দ্যাট ইজ ওয়ান। আর একটা যেটা বলতে চাইছি সেটা হচ্ছে এখন যে নতুন সিস্টেম আছে, স্টেট ব্যাংক অফ ইন্ডিয়ার একটা সিস্টেম আছে রিভার্স মর্টগেজিং। রিভার্স মর্টগেজিং বলে একটা জিনিস আছে, সেটা হচ্ছে একজনের যদি বয়স হলো মানে যেটা হচ্ছে সারা জীবন কাজ করেছে, খেটেছে, বাড়ি তৈরি করেছে, এবার ছেলেমেয়েরা ওরা নিজেরা ওদের লাইনে আছে, কিন্তু এই যে বাড়িটা আছে নিজের নামে, সেটা আজকে না হলে কালকে ছেলেমেয়েরা হয়তো নিয়ে যাবে বা ওরা কিছু একটা সামথিং কিছু একটা করে এদেরকে বার করে দেবে বা সামথিং একটা ভয় আছে সবসময়। যেখানে দেখছে যে ছেলেমেয়েরা ঠিক মতো বাবা মাকে দেখছে না, সেখানে ইউ ক্যান অলওয়েজ গিভ দেম অ্যান অ্যাডভাইস যে এই বাড়িটা রিভার্স মর্টগেজিংই করা যাবে। রিভার্স মর্টগেজিং মানে মর্টগেজের উল্টো। হোয়াট ইজ হ্যাপেনিং ইজ দেখুন আমরা যদি একটা বাড়ি কিনতে যাই, কিনতে গেলে আমরা তাহলে হয়তো 30 লাখ টাকার একটা বাড়ি কিনছি, তাই 30 লাখ টাকার একটা বাড়ি কিনছে, তার জন্য আমরা প্রত্যেক মাসে একটা ইএমআই জমা করব, আর সেই ইএমআইটা জমা করবো হয়তো 30 বছরের জন্য। যেমন ছেলেমেয়েরা যখন বাড়ি কিনছে সেটা বাবা 30 বা 40 বছর আমরা করছি। বা এমন হতে পারে যে কিছু লোক বলবে আমি 30 লাখ টাকার একটা লোন নেব, হোম লোন নেব, আমি 10 বছরে ক্লিয়ার আউট করে দেবো, অটোমেটিকলি ইএমআইটা বেশি হবে কিন্তু 10 বছরের মধ্যে ক্লিয়ার আউট হয়ে যায়। দ্যাট ইজ দ্য নর্মাল প্রসিডিউর অফ টেকিং আ হাউস। রিভার্স মর্টগেজিং এর উল্টো, আমার কাছে বাড়ি আছে, সেই বাড়ির ভ্যালু হচ্ছে 40 লাখ টাকা, ঠিক আছে, আমি ওই 40 লাখ টাকার বাড়ি ব্যাংকে দিচ্ছি, আর ব্যাংক আমাকে প্রত্যেক মাসে একটা অ্যামাউন্ট দেবে, 40 লাখ টাকার উপরে একটা অ্যামাউন্ট দেবে। সেখানে আমি বলবো যে আমি হয়তো আমার এখন বয়স 60, আমি বেঁচে থাকবো 90 পর্যন্ত হতে পারে, তাহলে 30 বছরের জন্য আমাকে ইএমআইটা দেবে। তাহলে 30 বছরের জন্য ব্যাংক রেগুলারলি প্রত্যেক মাসে একটা ফিক্সড অ্যামাউন্ট দিয়ে দেবে, ইএমআই হিসাবে দিয়ে দিতে থাকবে প্রত্যেক মাসে। তার মানে বাবা মা বয়স হয়ে গেছে, ওরা হয়তো পেনশন পাচ্ছে বা পেনশন নেই, হ্যাঁ, কিন্তু এই মান্থলি একটা অ্যামাউন্ট চলে আসে, যতটা মানি চলে আসছে ততটা ওই 40 লাখ টাকা থেকে অ্যামাউন্টটা কমে যাবে। 10 বছর পর হতে পারে যে মারা গেছে, তাহলে ছেলেমেয়েরা যে লেস অ্যামাউন্ট আছে সেটাই পাবে, ঠিক। আর এবার যদি ছেলেমেয়েরা মনে করে যে ওই বাড়িটা আবার কিনে নেবে, তাহলে ওই যে সেটা রিপেমেন্ট করে দিতে হবে।
they have a provision for taking that court building back. যদি ওরা মনে করে ওরা তো করবে না, হয়তো ওরা বাইরে কোথাও আছে, ওরা গ্রামে গিয়ে যাবে বা শহরে গিয়ে যাবে, এখানে গিয়ে আসবে। সো দ্যাট ইজ দ্য রিভার্স মর্টগেজিং সিস্টেম। তো সেটা একটা ভালো সিস্টেম। সেটা করলে কি হয়, ইউ আর মেনশনিং বা যে নমিনি, ছেলে হচ্ছে নমিনি, ছেলে কিন্তু বাড়ি বা বাড়ির বাকি যা টাকা আছে সেটা পাবে অনলি আফটার দ্য ডেথ অফ দ্য ফাদার বা ফাদার এন্ড মাদার। তার মানে ওদের ওল্ড এজ ইজ সেফ। যতদিন ওরা বেঁচে আছে এই মাইন্ড প্রত্যেক মাসে মায়ের টাকাটা চলে আসে। তো দ্যাট ইজ সেফ। ট্রাই টু মানে মোটিভেট ওল্ড পিপল টু ডু দ্যাট, বিকজ এরা জানে না, বাট এটা করলে সুবিধা যে এই টাকাটা রেগুলার ভাবে আসে। সো ইট উইল বি এ গুড মানি। ওই টাকাটা নিয়ে যে বেঁচে থাকতে পারে, যতদিন বেঁচে থাকবে, অ্যাটলিস্ট 30 বছর যদি হয় 30 বছর বেঁচে থাকবে ওই বাড়িতেই থাকতে পারে। বাড়ি বিক্রি হয়নি, বাড়ি মর্টগেজ করা হয়। তো দ্যাট ইজ এ গুড সিস্টেম। থ্যাংক ইউ স্যার, এটা খুব ইম্পর্টেন্ট একটা জিনিস জানতে পারলাম। আর একটা কথা বলছি যেটা আমাদের খুব মনে হচ্ছে এখন, এই যে আপনি মানে আইনের যে ব্যাপারটা, মানে আইন তো প্রমাণ ছাড়া কোনো কিছু করে না বা করতে পারে না দাদা। মানে অনেক কিছুই আমরা জানি চোখের সামনে হচ্ছে, কিন্তু আমাদের প্রমাণ নেই বলে আমরা সেগুলো প্রুভ করতে পারছি। এটা প্রতিটা সংসারে হচ্ছে, সবসময় হচ্ছে। এই সিনিয়র সিটিজেনদের যে এই ছেলে দেখছে না বা মেয়ে দেখছে না, বা যদি না দেখে, বা তাদের উপর যে প্রশ্নগুলো আমাদের উঠলো যে টর্চারিং হয় বা তাদের সঠিক খাদ্য বা তাদের ট্রিটমেন্ট কোনো কিছুই ছেলে বা মেয়ে ঠিক দেখছে না। তো এইটা মানে যারা এই টর্চার্ড হচ্ছে সে তো নিজে তখন অলরেডি অসুস্থ, সে কিভাবে তার প্রোটেস্ট করবে? এই জায়গাটায় আমাদের মতো এনজিও বা কোনো একজন এনজিও বা কোনো ব্যক্তি কিভাবে আদালতের কাছে প্রডিউস করবে? সেক্ষেত্রে কি পিকচার সাপোর্ট বা ভিডিও এগুলো কি অ্যাপ্রুভ হয়েছে আইনের ভাষায়? মানে আমি এতদিন জানতাম যে এগুলো আইন, মানে রিসেন্ট শুনছি কিছু কিছু কেসে নাকি পিকচার সাপোর্ট বা ভিডিওকে স্ট্যাবলিশ করছে। এটা কি সাপোর্ট ভিডিও এখন অ্যাকসেপ্ট করে কোর্ট এভিডেন্স হিসেবে। তবে আরেকটা জিনিস আমি যেটা বলতে চাই যে এই মামলা যেগুলো সিনিয়র সিটিজেনদের জন্য যে আইনের যদি আন্ডারে মামলা হয়, সেই কোর্টটা তখন ওয়েলফেয়ার কোর্ট হিসেবে কাজ করবে, মানে ফর দ্য বেনিফিট অফ দ্য সিনিয়র সিটিজেন। একজন সিনিয়র সিটিজেন তার ছেলের এগেনস্টে একটা লিখিত জমা করছেন কমপ্লেন যে আমাকে দেখাশোনা করা হচ্ছে না, সেইটা কিন্তু অ্যাকসেপ্ট করে নেওয়া হয় যে এটা সত্যি কথা হচ্ছে। এবার যে দেখাশোনা হচ্ছে সেইটা কিন্তু ছেলেকে প্রমাণ করতে হবে যে দেখাশোনা আমি ঠিক করছি, তাকে এভিডেন্স দিতে হবে যে সে কোনো অবহেলা করছে না বলে। এখানে একটা অ্যাপ্লিকেশনটাই হলো যে প্রমাণ যে ওর দেখাশোনা হচ্ছে না। এইবার ফাইন্যান্সিয়াল কন্ডিশন ছেলের কি আছে, বাবার কি রকম ছিল, মানে খুব মধ্যবিত্ত হলে একরকম টাকা পাবে, নিম্ন মধ্যবিত্ত বলে সবকিছু ব্যালেন্স করে কোর্ট হয়তো প্রিলিমিনারি একটা টাকা বলে দেবে যে মাসে মাসে এত টাকা করে দিতে হবে। মানে আমার মেন প্রশ্ন যে স্যার, মানে যিনি সাফার করছেন তিনি তো অলরেডি অসুস্থ বা তার সেই মানে ক্ষমতাটা নেই কোর্টের কাছে পৌঁছতে। এবার তার হয়ে যারা কাজটা করছে, কোনো ব্যক্তি কি সংস্থা যা হোক, তাদের কি এই মানে এভিডেন্টটা, মানে পিকচার সাপোর্ট বলুন বা ভিডিও বলুন, এগুলো কি এখন কোর্ট অ্যাকসেপ্ট করছে? মানে অ্যাকসেপ্ট করছে। আমি আরেকটা যেটা এর সঙ্গে বলতে চাইছি, আমাদের ক্রিমিনাল প্রসিডিওর কোডে 125 এর একটা প্রভিশন আছে যেখানে এই অ্যাপ্লিকেশনটা করলেই 2,500 টাকা অটোমেটিক স্যাংশন হয়ে যায়, মানে এই 2,500 টাকা করে দিতেই হবে। সে যাই ফাইন্যান্সিয়াল কন্ডিশন, তার যদি কোনো রোজগারও না থাকে 2,500 টাকা করে দিতে হবে। এটা হলো মানে ম্যান্ডেটরি একটা ব্যাপার। তো সেরকম এই 2007 এর অ্যাক্টেও যে অ্যাপ্লিকেশন যখন করবেন উইদিন 3 মান্থস না উইদিন 6 মান্থস একটা টাইম ফ্রেম বলা আছে, তার মধ্যে ওই থেকে ওই ট্রাইব্যুনাল যে আছে তারা একটা বলে দেবে যে এত টাকা করে দিতে হবে, মানে ফাইন্যান্সিয়াল সবকিছু ওরা হিসেব করে তার কিরকম অবস্থা ছিল, কিরকম কন্ডিশনে থাকে সেটা একটা বলে দেবে। সেই টাকাটা কিন্তু দিতে হবে। তারপরে ছেলে এসে লড়তে পারে যে না আমি দিচ্ছি তো, আমি এই করছি তো, সেইগুলো কিন্তু পরের ব্যাপার। তারপরে সেইখানে পরে সেটা প্রমাণটা হবে যে দিচ্ছে কি দিচ্ছে না, বা কি হচ্ছে, কি কম হবে কি বেশি হবে, কিন্তু ইনিশিয়ালি একটা সে টাকা পেয়ে যাবে যখনই অ্যাপ্লিকেশনটা জমা করবে। এবং সেটা জেনারেলি অ্যাপ্লিকেশনগুলো অ্যাফিডেভিট করে বলতে হয় যে সিনিয়র সিটিজেন যেহেতু ওর ছেলের এগেনস্টে বা মেয়ের এগেনস্টে বলছে, সেগুলোকে সত্যি হিসেবেই ধরে নেওয়া হয়। ওকে, নেক্সট সীমাজি। স্যার আমার একটা জিজ্ঞাসা আছে আপনার কাছে। এটা ডক্টর জিকব তো বলছি, উনি যদি জানেন বলবেন। যে আমি এটা শুনেছিলাম যে প্রত্যেকটা থানাতে
একটা প্রণাম বলে একটা প্রজেক্টের মতো আছে, সেখানে যদি সিনিয়র সিটিজেন কোনো রকম ভাবে টর্চার হচ্ছে, রিক্সায় করে হোক গাড়িতে করে হোক, কেউ যদি পৌঁছে গিয়ে পুলিশের কাছে সঙ্গে সঙ্গে বলে এবং পুলিশ সঙ্গে সঙ্গে সেটা খুব তাড়াতাড়ি ইনভেস্টিগেশন করে এসে সেটা সেটেল করে, সেটা কি এখনো অ্যাক্টিভ আছে বা সেটা একদমই active। স্যার এটা কিন্তু গ্রামের দিকে নেই স্যার, এটা যতটা আমরা জানি এটা কলকাতা সেকশনে অবধি আছে। আর সরজেকের দিকে সাজবাতি বলে একটা নাম আছে, তারা থ্রু এনজিও করে, কিন্তু দেশে মানে আমি বলছি গ্রাম অঞ্চলে বা মানে কলকাতার বাইরে নেই। এই যে প্রণাম সংস্থাটা প্রতিটা ব্লকে যেমন বালিগঞ্জে আছে, আরও বেশ কিছু কিছু জায়গা আছে, মানে সবকটা থানায় নেই। ওরা কোঅর্ডিনেট করে দেয়, মানে থানার নাকি এত কাজের চাপ, তারা এই প্রণাম বা এই সিনিয়র সিটিজেনদের টাইম দেওয়া তাদের হাতে থাকে না। কিন্তু স্টিল আমি শুনেছি অনেকগুলো কেসে এরা তারা পাশে এসে হয়তো দাঁড়িয়েছে। এই মুহূর্তে হয়তো সবকটা ডিস্ট্রিক্টে প্রত্যেকটা থানায় হয়নি, কিন্তু আশা করা যায় যে হয়তো খুব শীঘ্রই এগুলো আস্তে আস্তে পুরো পশ্চিমবঙ্গ এবং ভারতবর্ষের প্রত্যেকটা থানা থেকে এটা চালু হয়ে যাবে। এখন হয়তো সব থানাতে হয়তো কাজ করছে, আমি সেটা ঠিক জানি না এক্স্যাক্টলি কোথায় কোথায় হচ্ছে কোথায়, কিন্তু আমাদের কলকাতা শহরে হয় এটা আমি জানি, কারণ এরকম অনেক কেসই হয় যেখানে ওই প্রণামের সলভ হয়ে যায়। স্যার আরেকটা প্রশ্ন জিজ্ঞাসা আছে যে এরকম যে সিনিয়র সিটিজেনদের তো শুধু খেতে দেওয়া বা তাকে ওষুধ না দেওয়া এটা এক ধরনের নেগলেক্ট বা এক ধরনের তাকে কষ্ট দেওয়া, আরেকটা হয় ফিজিক্যাল অ্যাবিউজ, মারা হয়, কালো দাগ পড়ে যায়, ফেলে দেয়। এই ব্যাপারে যদি কখনো এরা গিয়ে মানে সিনিয়র সিটিজেন নিয়ে গিয়ে কোনো এনজিও বা যদি বলে মানে কোর্টে যায় বা থানায় যায়, সেখানে কি কোনো লিগাল স্টেপস হতে পারে? একদম। দেখুন এটা তো সিনিয়র সিটিজেন কেন, এটা যে কোনো মানুষকেই যদি কেউ টর্চার করে, যে সেটা তো সবসময় আইনে এগুলো বারণ করা আছে, এবং যেগুলো আইনে বারণ করা আছে সেগুলো যদি করা হয় সে তো সবসময় মানে একটা ক্রিমিনাল অ্যাক্ট হয়ে গেল, এবং সেখানে পুলিশও ইন্টারভিউ করবে, কোর্টও ইন্টারভিউ করবে। এটা সিনিয়র সিটিজেন করে না, যে কোনো ইন্ডিভিজুয়ালের জন্য। আমি প্রশ্ন করব না। আমার একটা কোয়েশ্চেন ছিল, আমরা তো এত কিছু বুঝলাম কি আইনের ক্ষেত্রে কি কি আছে ফর দি এল্ডারলি পিপল। আমি জানতে চাইছি আমরা অ্যাজ ইন্ডিভিজুয়ালস হাউ ক্যান বি আপিল ফর দি বেটারমেন্ট অফ দি এল্ডারলি কেয়ার, কি আমরা চাইছি ফর এক্সাম্পল একটা কথা উঠলো কি গ্রামের দিকে হয়, তো হাউ ক্যান বি অ্যাজ ইন্ডিভিজুয়ালস প্রোটেক্ট ফরওয়ার্ড দ্যাট ইট ক্যান বি টেকেন ইনটু কনসিডারেশন অ্যাজ আ লিগাল সিস্টেম, কি ওদের জন্য কিছু করতে পারে ফর দি লিগাল, তো আমরা কি করে আপিল করতে পারি? ইজ देयर এনি প্রসিজার অর এনিথিং অ্যাজ সাচ ফর For implementing some new provisions in the law? Yes. Well, the general rule is that government invites recommendations from the citizen of India. There is a website where you can upload your comments or something, some changes in the provision, the problem with the law which we are having right now. There is a portal, government invites, and that after the time frame for that is closed, the government evaluates everything and passes the new law or discards whatever recommendation is. So the process is that government invites invitations for opinion and recommendations from the public at large. At that point of time, anyone can submit their comments or suggestions to the government. And if there is no such scope, you can always write a mail to the Prime Minister's office recommending something that is forwarded to the concerned department. থ্যাংক ইউ। স্যার আমার একটা কোশ্চেন আছে, আমরা দেখি আমাদের যখন বয়স্ক বাবা মা বা দাদু দিদা যখন হয়, আমরা গঙ্গাসাগর মেলা বা কোনো তীর্থক্ষেত্রে আমরা ডিমেনশিয়া ক্লায়েন্ট বলে ছেড়ে দিয়ে চলে আসছি। তাদেরকে ছেড়ে দিচ্ছি ডিমেনশিয়া ক্লায়েন্ট, তারা তো অ্যাড্রেসে রিটার্ন আসতে পারবে না, তাদেরকে আমরা কীভাবে আইনি সাহায্য তারা পাবে? ফ্যামিলি তো তাদেরকে ছেড়ে দিয়ে এলো গঙ্গাসাগর মেলা বা কোনো তীর্থস্থানে, তাহলে ডিমেনশিয়া ক্লায়েন্ট সে কিছু বলতে পারছে না, না অ্যাড্রেস না কোনো কিছুই করতে পারছে না, তাদের কীভাবে আইনি সাহায্য করে, মানে কীভাবে কী করা যায় আইনিভাবে? আইনিভাবে সাহায্য তো আপনি একটা মানে প্রপার চ্যানেলে করতে হবে, মানে অ্যাপ্লিকেশন করতে হবে
সাহায্যটা চাইতে হবে যে ছেলে মেয়ে, যেটা আপাতত যাওয়া আমাদের দেশে আইন আছে যে ছেলে মেয়ের নামটা নিয়ে যদি না বলতে পারেন তাহলে তো খুবই মুশকিল। তখন যেটা আমরা ম্যাক্সিমাম করতে পারি যে ওয়েলফেয়ার হোম যেগুলো গভর্নমেন্ট থেকে হয়েছে সেখানে পৌঁছে দেওয়া, বা সেখানে কোনো এনজিও যারা আছে তাদের কাছে প্রে করা। এছাড়াও তো আইন থেকে আইনিভাবে কোনো সেরকম কোনো আমাদের এই নেই। থ্যাংক ইউ স্যার। অনেক ক্ষেত্রে ডিমেনশিয়া পেশেন্টদের হয় যে তারা যখন ভুলে যাচ্ছে, ইভেন সাইন করতেও ভুলে যায়, বা কোথায় কোন ডকুমেন্টস রেখেছে সেটাও ভুলে যাচ্ছে। তো সেই ক্ষেত্রে কোনো লিগাল কিছু মানে ইম্পর্টেন্ট বাড়ির প্রপার্টি হোক বা যাই হোক, সেই ক্ষেত্রে তারা কীরকমভাবে কী করবে, সাইনটাই যদি ভুলে যায়? যদি সাইনটা ভুলে যায় তখন ব্যাংকের সাইন লাগে, বা যেটা লাগে সেটা অনেক সময় ডাক্তারের একটা এন্ডোর্সমেন্ট করিয়ে আনতে বলে, যে যার আন্ডারে ট্রিটমেন্ট হচ্ছে, যে সাইকিয়াট্রিস্টের আন্ডারে ট্রিটমেন্ট হচ্ছে সেটার একটা বলে যে করে নিয়ে আসতে, যে পেশেন্ট ডিমেনশিয়ার ভুগছেন, তো তার সিগনেচার ডিফার হতে পারে। তো ম্যানেজারের সামনে একটা সাইন করতে হয়, সার্টিফিকেট একটা দিতে হয়, তাহলে অনেক সময় অ্যাকসেপ্ট করে। আরেকটা ফিঙ্গারপ্রিন্ট, এখন তো আধার সব কিছু ফিঙ্গারপ্রিন্ট লিঙ্ক হয়ে গেছে, তো সেই ফিঙ্গারপ্রিন্টেও এখন ওইটা মেনে নেয় ব্যাংক বা যেখানে যে কাজ করা হচ্ছে। এখানে আবার একটুখানি অ্যাড করতে চাই এই প্রশ্নটায়, সেটা হচ্ছে যে এই বিষয়টা যেটা সায়নী বললো খুব ইম্পর্টেন্ট। আমার মায়ের দীর্ঘদিন ধরে পেনশন পায়, মা আগে হাত দিয়ে লিখতে পারতো, পার্কিনসন হয়ে গেছিল, কাজ ছিল। তারপরে স্টেট ব্যাংকে একটা 32 নম্বর বা 31 নম্বর একটা ফর্ম আছে, সেখানে এডিআই দিতে হবে, এবং প্রত্যেক বছর যখন লাইফ সার্টিফিকেট দিতে হয় তখন মানুষটা বেঁচে আছে কিনা ওখান থেকে ব্যাংক থেকে গিয়ে দেখে আসে, আধার কার্ড দিয়ে ওরা ভিজিট করে একদম বাড়িতে, এবং তারপরে সেটা চলে। কিন্তু সেখানে মেডিকেল সুপারিনটেন্ডেন্ট হোক বা কোনো টিচার হোক, যারা ওটা একদম এক নাগারে ওটাকে সাপোর্ট করতে থাকে, এবং ইয়ারলি ডক্টর জেকব সেটা আমার মায়ের জন্য প্রায় বিগত 10 বছর ধরে ওটা করে আসছে, এবং মা টিপসই দিয়ে এখন পুরো পেনশনটা পাচ্ছে, এটা কোনো অসুবিধা হচ্ছে না। হ্যাঁ, ওই ডাক্তারের সার্টিফিকেট টিপসই এগুলোই ক্রাইটেরিয়া হয়ে গেছে। I had one more question. So this was discussed in many forums, sir, that do we have a standard checking of the old age homes or senior care homes that the government audits regularly? One, is there a legal provision to set up such a home? And what are is it good enough, those standards? One. Second question is that these days we can employ anyone as a caregiver for the senior citizens. Do you think there should be a certified criteria for these caregivers to be employed? There is a course that or a training that they should take before they are employed as caregivers, as standardized by the government. Do you feel there is a need for that? Because as of now, anyone with a background check is taken into as a caregiver, but caregiving is also a skill that needs to be ingrained and trained into. So, what are your opinion on that? My personal opinion, a person for a certain job should have some educational or basic training for that. If that training is not available in the area or the country, then anyone can join. But when there is a pool of people who are expertise and trained and having a certificate, then only those people with that educational qualification or certification should have that authority or the license to work for that. That is the first thing. That is the primary thing. But so long as the number of caregivers who are there is not enough who are having certificate, then you can take people from the general pool so that the number required is fulfilled. And after that, sometimes the training and all those things be implemented, and all the persons with not having the educational qualification, and then you regularize it. Thank you, sir. Thank you, sir. Thank you. ধন্যবাদ অ্যাডভোকেট অভিক কুমার দাসকে, আর আমাদের সিইও স্যার নবীন স্যারকে, আমাদের হসপিটালের মেডিকেল সুপারিনটেন্ডেন্ট ডক্টর বিজয় জেকবকে। স্যার, আপনার কাছ থেকেও
দিস ইনফরমেশন টু ইউ। থ্যাংক ইউ স্যার, ধন্যবাদ। আর সবাইকে ধন্যবাদ। আর অন্তরা হসপিটালকে ধন্যবাদ, জিরিয়াট্রিক অ্যান্ড ডিমেনশিয়া কোর্স একটা করাচ্ছে। আমরা স্টুডেন্ট হিসাবে অনেক কিছু জানতে পারছি এর মাধ্যমে। শেষ অন্তরা হসপিটালকে অসংখ্য ধন্যবাদ। সবাইকে ধন্যবাদ আমাদেরকে সাহায্য করার জন্য। স্যার, আপনাকে ধন্যবাদ।